صحبت مہدی سے شاداں حضرت شاہ نظام، مہدوی کا جوش ایمان حضرت شاہ نظام، صحبت مہدی سے شاداں حضرت شاہ نظام، مہدوی کا جوش ایمان حضرت شاہ نظام، صحبت مہدی سے شاداں حضرت شاہ نظام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما يرزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق المهدي الموعود العظيم. سبحان اللہ. یہ تھے جناب یونس صاحب. بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے. جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب بندہ دعوت دیتا ہے جناب سید محمد زید کو کہ وہ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد باری تعالیٰ کو سماعت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. ذرے ذرے میں تو ہے جلوگر تیری شان جل جلالہ. سبحان اللہ.
ذرے ذرے میں تو ہے جلوگر تیری شان جل جلالہ تیری حمد میں ہے میں وہ شجر تیری شان جل جلالہ ہے زمین تیری تیرا آسماں تجھے کہتے ہیں شاہ دو جہاں تیری بندگی میں ہے کل بشر تیری شان جل جلالہ تو کھلایا دریاؤں میں کول تو اگایا زمین پہ پھول و پھل تو سمایا ہر رنگ میں سر بسر تیری شان جل جلالہ سبحان اللہ صدق دل سے لے ہوئے جو تیرا نام فتح ہوگا اس کا ہر ایک کام تیرے نام میں ہے نہا اثر تیری شان جل جلالہ رکھنا شرم میری تو کریم ہے تیرا نام غفور الرحیم ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر گناہ سے امی کے در گزر تیری شان جل جلالہ ذرے ذرے میں تو ہے جلوگر تیری شان جل جلالہ تیری حمد میں ہے کل بشر تیری شان جل جلالہ شکریہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی عمدہ تقریر سے جناب سید نے اللہ کی حمد کی ہے. آپ فرزند ہے جناب یونس صاحب کے اور MCSI کے پچھلے جلسوں میں بھی جناب سید زید نے باعنوان نماز تقریر بھی کی ہے. سبحان اللہ. عزیز بھائیوں، ایک اور کمسین نوجوان کو ہمارے درمیان ہیں. یہ رہتے تو بہت دور ہے لیکن ان کے والد نے ایسی تربیت دی ہے کہ نام مہدی علیہ السلام کا چرچہ ہر جگہ ہے. میری مراد علی جناب سید فہیم صاحب کے فرزند ارجمند جناب سید اجمل امین سے ہے کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم. محترم سامعین و پیارے ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 500ویں عرس مبارک کے موقع پر جمع ہوئے ہیں. اس مقدس موقع پر آپ کے سامنے حضرت کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا حضور مہدی موعود علیہ السلام کے چاہم خلیفہ ہے. سبحان اللہ. اپنے والد کے وصال کے بعد آپ بہت سی کم عمر میں ریاست جائز کے بادشاہ بنے، لیکن بچپن سے ہی ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے اور دنیا سے بے رغبتی رکھتے تھے. چنانچہ 18 سال کی عمر میں اب بادشاہت اپنے بھائی کے حوالے کر کے اللہ کی راہ میں گھر سے نکلے. آپ کو چاپا نیل میں مہدی موعود علیہ السلام کے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. مہدی موعود علیہ السلام نے ذکر خفی کا دم بھرا اور آپ اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے. مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کے بارے میں کئی بشارتیں کی ہے اور آپ کو دریائے وحدت اشام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حضرت کے صدقے میں ہم سب کو ایمان سے دلائے اور ایمان سے اٹھائے. آمین. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ.
سبحان اللہ، یہ شان مہدیویت ہے کہ یہاں بچوں کی زبان پر بھی نام مہدی علیہ السلام ہے۔ ایک چھوٹا سا اعلان سماعت فرمائیے۔ آج ایک اور عرس مبارک ہے، حضرت شاہ عبد الکریم نور رحمۃ اللہ علیہ، نور گھاٹ، مہدی پٹنم۔ حاضرین محترم، جس محفل میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو وہ محفل ہی کیا۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو کائنات تخلیق میں آئی۔ آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار سنتے ہیں اور اپنے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاتے ہیں۔ بندہ دعوت دیتا ہے علی جناب محمد ممتاز حسین ماجد صاحب کو کہ وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھلا دے الہی مجھے دربار مدینہ، دکھلا دے الہی مجھے دربار مدینہ، مدت سے ہوں شیدائی سرکار مدینہ، ہوتا رہوں گا گنبدے دوار کے صدقے، دکھ جائے مقدر سے جو انوار مدینہ، آ کے بزد شوق سر عرش علا سے، چومے ہیں ملائک در و دیوار مدینہ، خود فاقہ کیے غیر کی حاجت روائی، ایسے تھے غریب پرور سرکار مدینہ، بوبکر عمر حضرت عثمان علی سے بڑھ کر ہوئے ہیں کون وفادار مدینہ، اس دل میں بھلا کیوں کبھی جنت کی ہوس ہو، جس دل کو میسر ہو چمن زار مدینہ، اے چاند مدینے کے سما جا میرے دل میں، کب سے ہے دل زار طلبگار مدینہ، امی ہے غلام آپ کا اور امتی بھی ہے، اس پر ہو کرم عیش ابرار مدینہ، دکھلا دے الہی مجھے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، یہ ہے علی جناب محمد ممتاز حسین ماجد صاحب۔ امید دوستوں، جہاں پر ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہاں ہے میرے آقا مہدی علیہ السلام کا ذکر۔ اب نعت مہدی علیہ السلام پیش کرنے کے لیے بندہ دعوت دیتا ہے علی جناب سید اشاق تشریف اللہ مجاہد صاحب کو، وہ آئے اور اپنی خوبصورت آواز میں نعت مہدی علیہ السلام پیش کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت مہدی موعود علیہ السلام سنانے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں، جناب سید سمیع اللہ صاحب سمیع کی لکھی ہوئی۔
دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، منتظر پھر بھی تم ہو گیا منتظر، منتظر پھر بھی تم ہو گیا منتظر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، رب کے پیارے محمد کے نور نظر، رب کے پیارے محمد کے نور نظر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، معجزہ اب بھی باقی ہے موعود کا، واقعہ ہے یہ مہدی کے مسواک کا، معجزہ اب بھی باقی ہے موعود کا، واقعہ ہے یہ مہدی کے مسواک کا، دے رہی ہے گواہی یوں بن کے شجر، دے رہی ہے گواہی یوں بن کے شجر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، دین میں تم کو ہو کوئی شک و شبہ، مرشدوں سے ملو کر لو اس کی دوا، دین میں تم کو ہو کوئی شک و شبہ، مرشدوں سے ملو کر لو اس کی دوا، کیوں بھٹکتے ہو پھر تم ادھر سے ادھر، کیوں بھٹکتے ہو پھر تم ادھر سے ادھر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، اور فرمائیے، علم کتنا تمہاری ہے اوقات کیا، تم سمجھتے حدیثوں کی ہر بات کیا، علم کتنا تمہاری ہے اوقات کیا، تم سمجھتے حدیثوں کی ہر بات کیا، تم حدیثوں میں ڈھونڈو نہ زیر و زبر، تم حدیثوں میں ڈھونڈو نہ زیر و زبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، جس نے تصدیق کی اور شک میں پڑا، تو سمجھ لو کہ دوزخ کا ایندھن بنا، جس نے تصدیق کی اور شک میں پڑا،
تو سمجھ لو کہ دوزخ کا ایندھن بنا، وہ پھرے گا جہاں میں صدا در بدر، وہ پھرے گا جہاں میں صدا در بدر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ مختار سے جب سمیع نے پڑھی نعت معود کی، ساتھ اس کے سبھی نے یہ تصدیق کی، جب سمیع نے پڑھی نعت معود کی، ساتھ اس کے سبھی نے یہ تصدیق کی، سن کے کہنے لگے سارے جن و بشر، سن کے کہنے لگے سارے جن و بشر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ علم کتنا تمہاری ہے اوقات کیا، تم سمجھتے حدیثوں کی ہر بات کیا، علم کتنا تمہاری ہے اوقات کیا، تم سمجھتے حدیثوں کی ہر بات کیا، تم حدیثوں میں ڈھونڈو نہ زیر و زبر، تم حدیثوں میں ڈھونڈو نہ زیر و زبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ بھائی مجاہد صاحب کی آواز میں نعت مہدی علیہ السلام سے دل کو اطمینان سا حاصل ہو گیا۔ عزیز ساتھیوں، اب ایک خاص تقریر کے لیے اس شخص کو دعوت دیتا ہوں جو اپنی کم عمری سے تقریر کے میدان میں آپ جوہر دکھاتے آ رہے ہیں۔ ہندوستان کے الگ الگ مقامات پر آپ نے کتاب کیا ہے اور مہدویوں میں جذبہ ایمان پیدا کیا ہے، اور اس مقام پر بھی اپنی آواز کے ذریعے نام مہدی علیہ السلام کا بول بالا کرتے آ رہے ہیں۔ میری مراد عالی جناب محمد قندمیر ریحان مہدوی صاحب سے ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود العظيم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام معزز سامعین کرام، بالخصوص نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی عزت مآب خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ پروردگار عالم کی وہ ذات مقدس ہے جس نے
लफ्ज़ कुन से इस कायनात की तख्लीक फरमाई। वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। वो रब्बुल आलमीन जो हर शय से मुनज़्ज़ा है, और उसी रब्बुल आलमीन के लिए सारी हम्द सना ज़ेबा है। दुरूद व सलाम हो वजह तख्लीक कायनात, नूरुल हुदा, सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दुरूद व सलाम हो खलीफतुल्लाह, मामूर मिनल्लाह, मुबय्यिन कलामुल्लाह हज़रत सैयद मोहम्मद महदी माऊद अलैहिस्सलाम पर। हाज़िरीन महफिल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस महफिल पर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमाता है, और यहाँ तक बयान किया गया है कि उस महफिल में शिरकत फरमा तमाम अफराद के गुनाह सगीरा, छोटे छोटे गुनाहों को माफ़ फरमाता है। जहाँ पर कुरान मुबीन की तिलावत होती हो, जहाँ पर आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महदी माऊद अलैहिस्सलाम का तस्किरा होता हो, बिलखुसूस जहाँ सल्फुस सालिहीन महबूबीन इलाही का जिक्र भी होता हो, और तो और जिस महफिल में वो साहिब हस्ती की अरवाए मुक़द्दसा भी मौजूद हो, जिसकी सीरत सुनने के लिए हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं, वो और कोई नहीं, हमारे और आपके आका हजरत बंदगी मियाँ शाह निज़ाम दरियाए वक़्त शाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। चुनाचे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाया, वलन तजिदु लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और अल्लाह का दस्तूर हरगिज़ नहीं बदलता। इस आयत से दो चीज़ों की वजाहत होती है। पहली ये कि अल्लाह की सुन्नत उसका दस्तूर होता है। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह की सुन्नत हर ज़माना नहीं बदलती। अल्लाह की सुन्नत वही होती है वो जो पहले से करता आ रहा है। आप गौर करिए और जानिए कि अल्लाह की सुन्नत क्या है। अल्लाह ताला रोज़े का हुक्म देता है, लेकिन क्या वो रोज़ा रखता है? पता चला वो रोज़ा नहीं रखता। अल्लाह ज़कात का हुक्म देता है, लेकिन क्या वो ज़कात देता है? नहीं, वो ज़कात नहीं देता। अल्लाह हज का हुक्म देता है, लेकिन क्या वो हज करता है? नहीं, वो हज भी नहीं करता। अल्लाह उशूर का हुक्म और दीगर ऐसे आमाल साहले का हुक्म देता है, लेकिन वो खुद नहीं करता। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह की उस सुन्नत पर, जो उसके सुन्नतों में से एक खास सुन्नत है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में 50 से 60% ऐसे बुजुर्ग हस्तियों के वाक़यात को, उनकी सीरत को बयान फरमाया है। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या ले ले, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या ले ले, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ले लिए। अल्लाह देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम में कईयों वाक़यात को बयान फरमाया है, ताकि उन वाक़यात से हम अपनी ज़िंदगी को बदले, हम अपनी ज़िंदगी को सुधारे। वैसे ही आज हमारे सल्फुस सालिहीन की सीरत को सुनने के लिए, उनके वाक़यात को बयान करने के लिए आज हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। तो पता चला बुजुर्गान दीन के वाक़यात को बयान करना अल्लाह की सुन्नत में से एक सुन्नत है। हाज़िरीन मजलिस, बिलखुसूस नौजवान साथियों, आपने सुना कि अल्लाह ने कुरान में वाक़यात को बयान किया ताकि हम अपनी ज़िंदगी को, अपने माशरे को, अपने अहलो आयाल को, अपने दोस्त व अहबाब को बदले, उन्हें राह रास्त पर ला सके। हमको इन वाक़यात से यही दर्स लेना है और आपको यही पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। कुछ वक्त तक आपने देखा कि अल्लाह ताला ने कुरान में ऐसे वाक़यात को बयान किया कि जिससे हम दर्स हासिल करें। आप देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस लिहाज से जुस्तजू की खुदा को पाने के लिए, आप अलैहिस्सलाम
मुशरिकीन के घर में पैदा हुए। आपके घर में बुत परस्तिश की जाती थी, लेकिन आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस घर में पैदा होने के बावजूद भी आपने खुदा को हासिल करने की जुस्तजू की, ये ख्याल के साथ कि ये लोग जो बुत परस्तिश कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन आप देखिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुस्तजू को देखिए, आप खुदा को हासिल करने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। आप एक जगह बैठे हुए हैं कि आपने देखा कि आसमान पर एक चमकदार तारा नजर आता है। आपने उस तारे को तका, आपने अपनी निगाह उस तारे पर डाली। तारा वो होता है जो चमकदार होता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये ख्याल किया कि वो चमकदार तारा शायद मेरा खुदा होगा। लेकिन कुछ देर बाद आपने देखा कि उस आसमान पर चमकदार तारे के बाद वो चमकदार चांद तुलू होता है। आपने देखा वो चमकदार चांद तारे के मुकाबिल बड़ा है और ज्यादा चमकदार है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि वो चमकदार चांद जो तारे के मुकाबिल में बड़ा है, शायद वो मेरा खुदा है। आप हाजिरीन मोहतरम गौर करिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक मंजिल पर आकर नहीं रुक गए, बल्कि आपने वही जुस्तजू को रखा कि खुदा को हासिल करने के लिए जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि चमकदार चांद तुलू हुआ, शायद वो मेरा खुदा होगा। फिर कुछ वक्त गुजरता गया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान पर देखा कि सूरज तुलू हुआ। जब आपने देखा वो सूरज जो चांद के मुकाबिल बड़ा है और ज्यादा चमकदार है, शायद वो मेरा खुदा होगा। लेकिन आप गौर करिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सोचा कि शायद ये सूरज मेरा खुदा है, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तलब की जुस्तजू को आगे बढ़ाया। फिर वक्त गुजरा कि वही चांद वापस आ गया। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा और आपने कहा, क्या ही खूब कहा, कि ये जो चांद तारे है ये मेरे खुदा नहीं है, बल्कि मेरा खुदा तो वो है जो इन तमाम को पैदा करने वाला है। तालिब दो तरह के होते हैं, एक तालिब सादिक और एक तालिब कासिब। तालिब सादिक वो होता है जिसकी मिसाल अक्सर दी जाती है कि दो बंदे पानी के तालिब होते हैं। एक बंदा वो होता है जो अगर पानी ना मैसर होने पर आगे बढ़ जाता है, वो तालिब कासिब होता है। तालिब सादिक वो होता है जिसे पानी ना मिलने पर वहीं तड़प तड़प कर मर जाए, वो तालिब सादिक होता है। यही खुदा को हासिल करने की सच्ची तलब हजरत बंदगी मियाँ शाह निज़ाम रजी अल्लाह ताला अन्हु में मिलती है। याद रखिए, खुदा उन्हीं को मिलता है जिसने जुस्तजू की, सच्ची तलब के साथ खुदा की राह में निकले। खुदा उनको नहीं मिलता जिन्होंने खुदा को हासिल करने की जुस्तजू नहीं की। हजरत शाह निज़ाम रजी अल्लाह ताला अन्हु जायज शहर के बादशाह के फर्जंद थे और आपके वालिद का नाम सुल्तान खुदावंद था। और जब आपकी उम्र 18 बरस को पहुंची, आपके वालिद ग्रामी का इंतकाल हो जाता है, तो आपको उस 18 बरस की उम्र में शाह निज़ाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को कमसीनी की उम्र में बादशाहत सौंपी जाती है। आप गौर करिए कि शाह निज़ाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बादशाहत को यूं ही नहीं ले लिया, जैसा कि हमारे भाई ने अभी बहुत ही खूब अंदाज में बयान किया कि शाह निज़ाम रजी अल्लाह ताला अन्हु हाफिज कुरान और उसूल फ़िक़्ह के जानने वाले थे। और आप जब मजबूरन बादशाह बनना पड़ा, कुछ वक्त तक आपने सदारत की और आप अपने छोटे भाई जिनमें काबिलियत पाई गई उनको सल्तनत देकर राह खुदा में फ़कीर होकर सब कुछ छोड़कर निकल गए। आज हम कुछ वक्त अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। बुजुर्गान दीन की सीरत मुबारका सुनने के लिए आज हमारे पास वक्त नहीं है। याद रखिए, हमारे दायरों में माहौल ऐसा होता था कि उनके पास दुनिया के लिए वक्त नहीं होता था। आज हमारे पास दीन के लिए वक्त नहीं है। याद रखिए, वो कौम जो अपने बुजुर्गान दीन के वाक़यात को बार बार याद करते हैं, उनका जिक्र बार बार करते हैं, वो कौम और वो लोग कभी नहीं मिटते। उनका तस्करा हर ज़माना होता है।
सफ़र का इरादा हजरत शाह निज़ाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु काबतुल्लाह की जानिब सफ़र का रुख करते हैं। आप जब काबतुल्लाह के ज़ियारत मुकम्मल करने के बाद हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को जाते हैं, तो आप जब ज़ियारत मुकम्मल करने के बाद आपने देखा कि एक बुज़ुर्ग हस्ती जब उस दौर के शेखुल इस्लाम थे, आपने उनसे मिला और अर्ज़ किया कि हज़रत आप मुझे अपना मुरीद बना लीजिए और खुदा का दीदार कराइए। तो वो शेखुल इस्लाम बहुत ही आजिज़ी और इनकिसारी के साथ हज़रत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हैं कि हज़रत आपका जाम और आपकी तलब बहुत आला व अरफा है, तो लिहाजा ये काम में हमारा नहीं है, ऐसा लगता है कि ये ज़माना हज़रत खलीफतुल्लाह मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम का है। ये कहकर शेखुल इस्लाम ने आपको हिंद की तरफ रवाना किया और ये इशारा देकर कि शायद हज़रत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हो जाए। हज़रत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस इरादे के साथ, इस तलब के साथ मुर्शिद कामिल की तलाश में निकलते हैं। जब आप हिंद की तरफ जाते हैं, हिजरत करते करते एक मुकाम आता है जहाँ पर सलीम खां की मस्जिद के नाम से याद किया जाता है। उस मस्जिद में हजरत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ठहराव करते हैं और वहाँ पर उसी जुस्तजू के साथ के खुदा को हासिल करे, इबादत और रियाजत करते हैं ताकि खुदा का दीदार करें और सच्चे मुर्शिद की तलाश में रहते हैं। वो हाल को देखकर वहाँ के मुखीम सलीम खां नामी अफराद, आपने देखा कि ये बुजुर्ग हस्ती खुदा के तलब में ऐसी इबादत और रियाजत कर रहे हैं। आप सलीम खां हजरत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फिदाई हो जाते हैं, आपके मोतखद हो जाते हैं। हजरत सलीम खां जो शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फिदाई हो जाते हैं, आप एक जगह से गुजरते हैं तो हजरत इमाम मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम का उस वक्त बेइज्जत हुआ है। तो हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने चापानीर के मुकाम पर एक पहाड़ के पास तशरीफ फरमा है। हजरत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मियाँ सलीम खां जो आपके फिदाई है वो आकर ये खबर देते हैं कि आपको जैसे मुर्शिद की तलाश थी वो मुर्शिद आ गए हैं। और हजरत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये खुशखबरी को सुनकर अपने लिबास को बदलते हैं, सफ़ेद कुर्ता ज़ेब-ए-तन करते हैं, सफ़र तय करते हैं। उधर हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म पहुंचा कि ए सैयद मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हमारा बंदा हमारे वास्ते तुम्हारे नज़दीक आ रहा है, इस्तिक़बाल करो। गौर करिए कि अल्लाह ताला हजरत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्तिक़बाल का हुक्म हजरत खलीफतुल्लाह मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम को दे रहा है। क्यों? इसीलिए कि हजरत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सच्चे तालिबे सादिक थे जो अल्लाह की राह में निकल गए थे, बारगाह में वो अल्लाह की बारगाह में कबूल थे। और क्या ही शान हमारे आका खलीफतुल्लाह, हमारे सब कुछ हजरत सैयद मोहम्मद मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की बयां करे कि जिसके ताल्लुक से हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुल्क़ुहु खुल्क़ी, मेहदी के अखलाक मेरे अखलाक होंगे। ये वो अखलाक है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको बेहतरीन अखलाक का पैकर बनाया है। उसी अखलाक आला का मुजाहिरा करते हुए हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं, हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं, यहाँ तक कि हजरत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजर आते हैं। जब शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ी, वो निगाह जिसके ताल्लुक से खुद मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बंदे की एक नजर 1000 साला मकबूला इबादत से बेहतर है। वो मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम जब शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर नजर डालते हैं तो मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए बिरादर सीरत ज़ेबा ला, ए बिरादर सीरत ज़ेबा ला, सूरत ज़ेबा नहीं देती। यानी मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बिरादर जाहिरी सूरत ज़ेबा नहीं देती, यानी जाहिरी
जो है दिखावा अल्लाह के पास कबूल नहीं, सीरत ज़ेबा ला, अच्छी सीरत ला। तो हजरत शाह निज़ाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाबन फरमाया कि मैं जिधर देखता हूँ उसी की सूरत नजर आती है। एक ही नजर में जिसके ताल्लुक से खुद आका मेहदी मौद सलाम ने फरमाया कि बंदे की एक नजर 1000 साला मकबूला इबादत से बेहतर है, वो नजर शाह निज़ाम रजी अल्लाह ताला अन्हु पर डाली तो लम्हों में खुदा का दीदार करा दिए। कैसे? इसीलिए ताकि शाह निज़ाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सच्ची तलब में दुनिया को बादशाहत को ठोकर मारकर खुदा को हासिल करने के लिए निकल गए। कह दो बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानियाँ और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो रब सारे जहां का। खुदा के इश्क का नुज़ूल हुआ और खून के मानिंद रंगो पोस्त में बैठ गया, बस मुझको मेरे खुदी से खाली किया, दोस्त से भर दिया, मेरे वजूद के आज़ा सब दोस्त ने ले लिया, मेरे लिए तो फ़कत मेरा नाम ही है और बाकी सब खुदा है। हाज़रीन महफिल, आपने देखा कि हज़रत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैसी तलब थी और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं और बगल खैर होते हैं। बाद उसके हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम हज़रत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ते हैं और हुजरे में ले जाते हैं। हज़रत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या शान है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम आपकी नाक की बीनी हज़रत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लगाकर ज़िक्र खफ़ी की तालीम देते हैं। हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम जब ज़िक्र खफ़ी की तालीम दी तो हज़रत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सारी उम्र, उसके बाद अपनी सारी उम्र मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ गुजार देते हैं। हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने कई बशारतें हज़रत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी और ये वो हस्ती है जो हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के तीनों दावों में हज़रत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साथ दिया और आपने गवाही दी। हज़रत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे सहाबी, ऐसे खलीफा मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम है जिनके तमाम आज़ा, तमाम जिस्म मुबारक की खुशखबरी दी, जिसके ताल्लुक से बशारतें दी गई। बाज़ सहाबा को कुछ और बाज़ सहाबा को कुछ बशारतें दी गई। हज़रत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम जिस्म मुबारक के ताल्लुक से मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने बशारत दी। एक रोज़ हज़रत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुर्शिद हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को वज़ू करा रहे थे। उतने में आप क्या सुनते हैं कि हज़रत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मीरान जी अलैहिस्सलाम आपके नूरानी जिस्म को जो पानी के खतरे लग कर गुजर रहे हैं, उन खतरों से मुझे ये आवाज आ रही है, हाजा मेहदी, हाजा मेहदी, हाजा मेहदी, यही मेहदी है, यही मेहदी है, यही मेहदी है। तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम जिनका दावा है उल्लिमतु मिनल्लाहि बिला वासिततिल जदीदुल यौम, मैं अल्लाह के तरफ से हर रोज बगैर किसी वास्ते के ताज़ा इल्म पाता हूँ, वो खलीफतुल्लाह जो बगैर खुदा के दावे के, बगैर खुदा के हुक्म के बात नहीं करते थे, वो खलीफतुल्लाह बगैर अल्लाह के हुक्म के सफर तय नहीं करते थे, वो खलीफतुल्लाह जिससे मिलने की ख्वाहिश अंबिया अलैहिस्सलाम ने की, सरदारुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसे मिलने की ख्वाहिश की, सहाबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसे मिलने की ख्वाहिश की, वो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, भाई बिरादरम मियाँ शाह निज़ाम, अल्लाह ने तुमको सुनने वाली कान अता किए हैं। हज़रत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ हज का सफ़र तय करते हैं, जैसा कि आप तमाम ये वाक़े से बखूबी वाकिफ है, हज़रत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले भी हज को गए थे और अब खलीफतुल्लाह मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ हज को जा रहे हैं। जैसा कि जब काबतुल्लाह का तवाफ मुकम्मल हो चुका, हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाई निज़ाम, तुम बंदे से पहले भी हज को गए थे और अब भी हज को आए हो, तो पहले क्या देखा था
اور اب کیا دیکھتے ہو؟ قربان جائیے حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن پر میرے ماں باپ فدا ہو۔ وہ حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قربان جائیے ان الفاظ پر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے آپ کے یہ ایک جملہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی مہدویت کا ثبوت دیتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میران جی جب میں پہلے آیا تھا تو کعبے کو دیکھا تھا، اور اب آپ کے ساتھ آیا ہوں تو کعبے کے ساتھ کعبے والے کو دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ مہدی موعود علیہ السلام جو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کہتے تھے، فرمایا کہ بھائی نظام تم کو اللہ نے دیکھنے والی کان عطا کیے ہے۔ وہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام جن کے تعلق سے بیشبہ بشارت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دیتے ہیں، فرمایا میران جی مہدی موعود علیہ السلام نے میاں نظام پورے چراغ کے ساتھ آئے، چراغ دان اور تیل اور فتلے موجود تھے، لیکن ایک کام روشن کرنے کا ادھورا رہ گیا تھا۔ بندے نے شمع ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن کر دیا۔ پھر فرمایا میاں نظام فاروق ولایت ہے، فرمایا میاں نظام کے دادا شیخ فرید شکر گنج ہے اور میاں نظام رویت گنج ہے، فرمایا میاں نظام دریائے وحدت الشام ہے، فرمایا میاں نظام میں اللہ کے تمام 99 صفتیں موجود ہے، فرمایا اگر کسی نے چلتا پھرتا مردہ نہ دیکھا ہو تو اسے چاہیے کہ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ پھر فرمایا میاں نظام مرد ربانی ہے، فرمایا مسکینوں کے میدان میں میاں نظام اچھے فقیر ہے۔ پھر فرمایا اے میاں نظام بندے کے بعد تم امام ہو۔ حضرت بندگی میاں شاہ نظام فاروق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان اقدس ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات دریا ہے بلکہ دریا نوش ہے، جب بندہ ربوبیت کے دریا بہاتا ہے تو تمام پی لیتے ہیں، اسی طرح میں نے 7 دریا بہائی وہ سب پی لیتے ہیں، اس طرح کے لب تر تک نہ ہوا۔ یہ وہ ذات ہے جو آہ بھی کہتے ہیں تو عرش بری لرز جاتا ہے، جن کی عبادتیں ہیں اللہ کے لیے، جن کی عزلت ہے اللہ کے لیے، جن کی نماز اللہ کے لیے، جن کی قربانیاں اللہ کے لیے، اور تو اور جن کا جینا اور جن کا مرنا اللہ کے لیے، وہ ہے موعود کے خلیفہ شاہ نظام۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بھائی ریحان صاحب کے علم میں اور اضافہ کرے اور اسی طرح اپنے جذبہ دین کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ عزیزان ملت، قوم مہدویہ کے مشہور و معروف نعت خوان اور MCSI کے ممبر عالی جناب سید راحل عتیق مہدوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالی کی شان میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدحت حضرت بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت الشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت فرمائیے۔ صحبت مہدی سے شاداں حضرت شاہ نظام، مہدوی کا جوش ایمان حضرت شاہ نظام، صحبت مہدی سے شاداں حضرت شاہ نظام، مہدوی کا جوش ایمان حضرت شاہ نظام، جد شکر گنج رویت کے گنج ہے حضرت شاہ نظام،
जद शकर गंज रूयत के गंज है हजरत शाह निजाम, वहदत के जामों को है लुटाया हजरत शाह निजाम, वहदत के जामों को है लुटाया हजरत शाह निजाम। जिस किसी को है खुदा की एक झलक की आरज़ू, जिस किसी को है खुदा की एक झलक की आरज़ू, देख लो है रब की पहचान हजरत शाह निजाम, देख लो है रब की पहचान हजरत शाह निजाम। हाफिज़े कुरान और रुयतुल्लाह के शाहिद है आप, हाफिज़े कुरान और रुयतुल्लाह के शाहिद है आप, उलूहियत वहदत दरिया शाम है हजरत शाह निजाम, उलूहियत वहदत दरिया शाम है हजरत शाह निजाम। जो बहाया मेहदी ने उलूहियत के दरिया तमाम, जो बहाया मेहदी ने उलूहियत के दरिया तमाम, पी कर भी नहीं है लबे तर जिनके है हजरत शाह निजाम, पी कर भी नहीं है लबे तर जिनके वो है हजरत शाह निजाम। जो हिकायत बयान की चट्टा में जुम्बिश आ गई, जो हिकायत बयान की चट्टा में जुम्बिश आ गई, ऐसी आला जिनकी पीरी है हजरत शाह निजाम। क़ल्बे अत्थर से तुम्हारा नाम मैं जब भी लिया, क़ल्बे अत्थर से तुम्हारा नाम मैं जब भी लिया, मिल गया दिल को सुकून हजरत शाह निजाम, मिल गया दिल को सुकून हजरत शाह निजाम। आपके नालैन को मैं यूं सजा लूं अपने सर, आपके नालैन को मैं यूं सजा लूं अपने सर, डालियों पे जैसे कलियां हजरत शाह निजाम, डालियों पे जैसे कलियां हजरत शाह निजाम। रोज़े महशर हासिदा जब गिड़गिड़ा कर जाएंगे, रोज़े महशर हासिदा जब गिड़गिड़ा कर जाएंगे, उनसे हो जाएंगे अनजान हजरत शाह निजाम। मारिफत का है खुलासा हमसे होगा क्या बयां, मारिफत का है खुलासा हमसे होगा क्या बयां, बुलबुले गुलजारे एहसान हजरत शाह निजाम, बुलबुले गुलजारे एहसान हजरत शाह निजाम। चाहता हूँ अपने ईमान की जमानत आपसे, चाहता हूँ अपने ईमान की जमानत आपसे, पूरा कर दो दिल का अरमां हजरत शाह निजाम, पूरा कर दो दिल का अरमां हजरत शाह निजाम। इल्तिजा करता है आशिक कीजिए नजरे करम, इल्तिजा करता है आशिक
कीजिए नजरे करम, मिद्दत है ये मेरी बख्शिश का सामा, हजरत शाहे निजाम। सोहबत मेहदी से शादा, हजरत शाहे निजाम। मेहदवी का जो शईमा, हजरत शाहे निजाम। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे आका हजरत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला की। आपके सदक़े में अल्लाह ताला हम पर भी फजल फरमाए। सोहबते मेहदी से शादा, हजरत शाहे निजाम। मेहदवी का जोश ईमां, हजरत शाहे निजाम। सोहबत मेहदी से शादा, हजरत शाहे